ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣುಕು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Very good morning, students. Good morning. You know him? Yes. Are you saying? Yes. Respected Sir, Mr. Prithvi Sanidam, sir, if you address our students, really we are so happy. On behalf of our management, we will welcome him to our school. So once again, a hearty welcome to our school. We have one more presence here, a revenue inspector. So I can welcome to our institution. ಶುರು ಮಾಡುವ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್. ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ PCMB ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್? ಹಾಂ. ಓಕೆ. Yeah, we had also uniform in our school days, but during PU we had objected wearing the suit. Now we will not wear because it was hot. Then there were some liberal decisions were taken. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮನ್ಸರ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಏನು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೌ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್? democratic society na autocratic society na? It's only in democratic society that you have elections. Why do you have elections? Why do you have elections? Anyone can say. Huh? How was the constitution written? So it was written by the people. Was it really written by the people? By the people who were elected by the people. Alva?
So it was a people who elected some representatives, they wrote the constitution based on all the suggestions and how the society works. So constitution is not always the same. It goes on changes as the society changes. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್, is never destroyed, alva. So memory, it's based on memory, cell memory, alva. Atomic memory, same atom is made up of, this table is made up of same atom, you are also made up of same atom, alva. What is the difference between you and this? Cells is also, it is only memory, energy, at the energy level, alva. So that's how. Same things, change is only permanent. Nothing is permanent. Everything comes, everything dies. Alva? Is it true that everything is created? No. It's only changing. Science students all deepak think ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. You should all think deeply. Why I am saying it's not because of science. So are your thinking, your thoughts. It should keep on updating, it should keep on changing. Alva? Man is a Saturn anta obru idare, thinker. Man is bound by chains anta ide. Andre he is always bound by chains. Chains andre ಏನು? ಕಟ್ಟಾಕಿರುತ್ತೆ man na. Sarapalli. Man is always bound by chains. Because of why, you know? Because of freedom. Because you freedom iradike, you have freedom to choose. The moment you choose something, make a choice, you are responsible for it. There will be precautions. Choice ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ reactions ಇರ್ತವೆ. So you are responsible for it. So that is why he said you are bound by chains. ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು reaction ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. But you cannot sit idle. Sitting idle is also a choice. You will not get anything sitting idle. You have to eat to grow. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯ್ತಿ. So the basically man is always bound by chains because he has freedom. The moment you start accepting that and take responsibility for all your actions, that moment you will grow higher. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ನೆವರ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋ. It was you who gave that liberty to others, or you who believed in others. ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ರಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ವ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್. ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್. ವೈ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. So this is required not just in science, in every field and in your life also. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 12 years ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದೆ ಇದೀರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ವೀಕ್. ದಿನ 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 ಹಂಗೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಂಥರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡು. ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ನೀವೇನೇ ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ. ಹೋಪ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? And the one thing I'll tell you, don't ever accept someone as greater person than you, be it anyone. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಬೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ಬೈ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಮೇನ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದೆ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು, ನಾರ್ಡಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ನೀನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಯಾರನ್ನೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಶುರು. ನೀವು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಏನೇ ಗೋಲ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಎನಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೀಡ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಲಿವ್, ನಾಟ್ ಟು ಲೀಡ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್. ನೀ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಈಗ ನೀನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಿನ್ಗೆ IAS ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್. ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರು. ನಾನು ಈಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಕೂತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಡೈಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್. ಅದು ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಪನ್ನು, ಚೈನಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. You should not always say that our society is great. You should question our society so that you can make it better. ನಾವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಗ್ರೇಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೂಲಿಶ್ ಇದು. ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೇನು,
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜನ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನಡ್ಸಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಆ ಥರ ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ತಾ 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪವರ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸೇ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಬೇಕಂತ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಓದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ 1 year ಓದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಡುಕೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೇಳಿ, ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಒನ್ ಡೇ. ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತೀಯ, ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತೀಯ, ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತೀಯ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನಿನಗೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ನಿನಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ನಿನಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಅನ್ಭವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್, KLR ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಮೂಲ ಯಾರ ಖಾತೆದಾರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಈಗ 94C ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 107 ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ BNSS ಅಶಾಂತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಅಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ, ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆದ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಆಗದಾಗ ಬಿಡದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ತು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಆಗ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿದೆ. 4 years ಫುಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ language is also given by the outside world. Anything from birth you have been fed with many things. Those are all fed to you. So language is also fed. Though you'll stop talking to yourself. Nim jothe maatadbekandre one language alle maatadadalva. So you'll go deep. Then again science. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಡಮ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರ್ದೆ, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ. It is just a profession. One day I am just acting. I am the actor. I am just taking up these roles ಅಷ್ಟೇ. Myself, sir, being in this post, how do you feel, sir? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, I don't feel anything. I am very different, ತುಂಬಾ different. I don't feel anything. See, I am practicing detachment. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಇತರರ ಕಾರಣರಾಗಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿದಾಗಲಿ ಇತರರದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಮಗು, ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೊಡ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳೆಸೋರು. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫೀಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ರೇರ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಅಸ್ಸಕಾಫ್ ಅವರು ಓದಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಓದಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ 3-4 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಈ 2-3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 20 ಅನಾಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದಂತ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 96% ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ SSLC ಆದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಸರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಫಾದರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅನಾಥರ, ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Votes can bring the change. Why? Yes, because each vote counts. My one vote can help a deserving leader win. Yes.
Who deserves it? Who deserves it? Who can make it? Do you believe leaders will change society? Or we should change? Society should change itself. How? By ನೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ. Should only make the environment so that changes can happen. ಮನುಷ್ಯರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೃಥ್ವಿ ಸಾನಿಕಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ವೈ ಡೂ ದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈ ಡು ಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗಿಂದಾನೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ EVM ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ EVM ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅದೇ EVM ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಿರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಹೌದೌದು, ಮತದಾನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ಇದನ್ನ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾನ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಫಾರ್ ಇವಾಗಿರೋರ್ಗು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದ ವೇ ಇಸ್ ಎ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ. ಏನ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಅದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ಗಳನ್ನ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಂತಹ ಮತದಾರರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರವರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಮತ ಹಾಕಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಯುವ ನೇತಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ? ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ? ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ 5-6 ಪಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ? ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವು. ಹಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಯಾಯ ಪಕ್ಷದ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ನ ಬೂತ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತದ? ಅದು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಟೀಮ್ ಅದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾರ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೋಡುವ. ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತಗಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮತದಾನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾಹಿಪ್ರ ಶಾಲೆ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಶಹಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮತದಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮತದಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತದಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮತದಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಶಹಿ ಹಾಕುವಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇಂಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, EVM ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. EVM ಮೆಷಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. EVM ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ವಿಧದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ EVM ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. EVM ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. EVM ಮೆಷಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಡಚಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮಡಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ತುಗಳು ಆಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ ಹಾಕಿದ್ರ? ತೋರಿಸಿ. ಮತ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದ ಅನಸ್ ಅಂತ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮತದಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಷರ ಶಾಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈನ್. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ನೀವು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ತೀರಾ? ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ?
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಜನಗಳು? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಜನಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ? ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಮನುಷ್ಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ. ಮನ್ಷರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರು, ಪ್ರಮುಖರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಇವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಇಂದ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ? ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ? ನಿಮ್ಮ 10 ತಂಡ. ಪ್ರಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದಾಜು? ಒಂದು 5ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, 5 ಒಂದು 10ರಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೋತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋವಿದ್ಯಾ, ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ? ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರಿಂದ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾನದ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಈಗ ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದದ್ದೇ, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಜೋರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣುಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಇವಾಗಿಂದವೇ ಕಲಿತು ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 10 ವಲಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು 10ರಲ್ಲೂ ನನ್ನದಾಗಬಾರದು, ನಾವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ನೀವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನ್ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಚಿಹ್ನೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನಸ್, PK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು? YLA, ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 2-3 ದಿನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ಬೋದು, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು? 10 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಒಂದು 6ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, 5ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ, ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ್ರೆ ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದು. ನೀವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು, 5-6 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಾವೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್ ಅಂತ, LPL. ಇವರ ಚಿಹ್ನೆ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್.
ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು? LPL ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೀಗ್. ಪ್ರಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ? ಒಂದು 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ? ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ? ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಚಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು LPL ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಗೆ? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. LPL पार्टी की जिंदाबाद। LPL पार्टी की जिंदाबाद।
ಮನ್ಷರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಯನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ? 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 8 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾರದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 8 7 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ 8 1 ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಕೆಲಸಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನು, ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ಟಾರ್. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 8 ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಕುಂದಾಪುರ. ಕುಂದಾಪುರ. ನೀವು? ಉಡುಪಿ. ಪುತ್ತೂರು. ನೀವು? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಏನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ? ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂತು, ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇನು? ವೈಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲೈನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಬಾಕಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಸುಳ್ಯ, ನನ್ನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದು ತಿಂಕೆ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Bantwala, we didn't expect that we will come. Thank you for voters. What do you want to do for your constituency? We will do improve our school. We will shine like a star. Thank you. South Bangalore, we didn't expect it from these people. We put vote them, but they put we vote them. I proud of them. Mangalore not ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂಬ್ರಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಮನ್ಷರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್. ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಈಗ ಮನ್ಷರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಅದರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಮಂಡನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ 10 SLAಗಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಮಂಡನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? LPL ಲೀಡರ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್. ಸೊ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ SLAಗಳು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? 8 ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದು? ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದು? ಈ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮಂಡನೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಈ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಂತಹ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಎಸ್, ಸರಿ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್, ಸೊ ಈ ಪಕ್ಷದ 8 ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ಷರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಉಳಿದಂತೆ 12 ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನೀವಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಸ್.
Mukhyamantri Shahid. Shahid, yeah, Shahid. You are. Congratulations. Thanks. Upamukhyamantri Zahid. Zahid, yeah. Okay, congratulations. Okay, and next sports minister. Who is the sports minister? Rahid. Rahid, where is Rahid? Yeah, okay, congratulations. And education minister? Saifullah. Saifullah. Safiullah, okay, congratulations. Next discipline minister? Tahir. You are, okay. Tahir. Yes. Congratulations. And health minister? Sahal. Okay. Congratulations. Okay. Remaining two candidates are there. Yes. Okay. You can take your further decision in your cabinet. Okay. ನಾಡಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವರ ಏನೇನು ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ and ರಶೀದ್ ಸರ್. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ, ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊ. ಯಾವುದು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಇದು ಇವತ್ತಿದು ಇವರು ಯಾರು ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಕ್ಷ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಹೀದ್ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ಶಾಹಿದ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಾಹಿದ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ರಾಹಿದ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ, ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಚಿವರು ತಾಹಿರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಹಲ್, ಮತ್ತೆ ಅನಸ್ ಬಿ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಇದೆ ಇವರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್. ಸರಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೈದರ್ ಮರ್ದಾಳ ಮನ್ಷರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮನ್ಷರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ಷರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. SPL, ASPL ಈ ರೀತಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಹೊಸತನ ತರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಸಕಾಫ್ ತಂಗಲ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಣುಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೀಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಫ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸಬ್ಬ ಪಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ, ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅದರ ಅರಿವು, ನಾಮಪತ್ರದ ಹಿಂತೆಗೆತ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 10 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಅಂದ್ರೆ SLA ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾವು MLA ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ SLA ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿದೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ 3 ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಪಾರ್ಟಿ, ಆ 3 ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ 2 ಪಕ್ಷೇತರರು ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CPM ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 10 SLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ SLAಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ SLA ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯಿ ಆಗುವ, ಅದರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ದಿನವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬೂತ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, PRO ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, APRO, RO ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇದು PO ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ EVM ಮೆಷಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ EVM ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಡಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಒಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಣಿಕೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಯಾರು ಲೀಡಿಂಗು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮಂಡನೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮಂಡನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಪಡೆದಂತಹ ಏನು SLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ SLAಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದು 2 ದಿನದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸದನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೀಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸದನವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸದನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದೆ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ SLAಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅವರು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂತವನ್ನ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯ ಏನೇನಿದೆ ಹಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಏನೇನು ಇದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲೆಜಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು MLA ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು MP ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನ್ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು 90% ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು, ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ EVM ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆವು. ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ VA ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 10 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 10 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಫೀಸರನ್ನು ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಳಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ Seenath, principal of Manshar English Medium School. As a principal of this school, I believe that leadership doesn't begin with the title. It begins with the action. In this school, we are not going to give importance only to the curricular activities. We are going to give importance to the extracurricular activities too. Because student has to come forward and they have to choose a right leader. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಷಾ, ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಷರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.